नमस्कार, मैं ਹਾਂ ਰਿਚਾ ਗਿਲਹੋਤਰਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਏਸ਼ੀਆ ਟੀਵੀ ਕੈਨੇਡਾ ਤੇ ਆਓ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰਦੇ ਹਾਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਖਾਸ ਖਬਰਾਂ ਤੇ। ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ 3 ਪੰਜਾਬੀ ਟਰੱਕ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਨੇ ਜਿੱਤਿਆ ਮੁਕੱਦਮਾ। गोलीबारी नाल दहलिया अमरीका, हमलावर ने पार्टी कर रहे लोगों ते चलाईयां गोलियां। पुतिन नूं यूक्रेन ते परमाणु हमला करन तो रोक, पीएम मोदी ने रोकी दुनिया दी वड्डी तबाही। कांग्रेस लोक सभा दियां लगभग 300 सीटां ते लड़ेगी चोन। कांग्रेस दे साबका विधायक ते मंत्री फड़ सकदे ने आप दा पल्ला, मिलेगी लोक सभा टिकट। ते हुण खबरां विस्तार नाल। कैनेडा विच 3 पंजाबी ट्रक ड्राइवरां नूं वड्डी राहत मिली है। इन्हां 3 ट्रक ड्राइवरां ते कैनेडियन ट्रंकिंग कंपनी ने मुकदमा दायर कीता सी। जानकारी मुताबक ड्राइवरां ते जानबुझ के वाधू समा खर्च करन दा दोष लाउंदियां मेहनताना वापस मंगन वाली कैनेडियन ट्रंकिंग कंपनी दे पल्ले निराशा ही पई जदों ट्रिब्यूनल ने हर मामले विच फैसला ड्राइवरां दे हक विच सुनाया। सीटीवी दी रिपोर्ट मुताबक बीसी दे लोअर मैनलैंड इलाके नाल संबंधित संदर ट्रंकिंग लिमिटेड वालों जसकरण सिंह, हरजिंदर गिल अते गुरमीत संधू तो सांझे तौर ते $13,616 वापस मंगे गए सन। दूजे पासे ड्राइवरां ने कहा कि ओवरटाइम ना देने बारे शिकायतां दायर करन मगरों उन्हां विरुद्ध बेबुनियाद दोष लाए गए। ट्रिब्यूनल मैंबर माइका कार्मडी ने संदर ट्रंकिंग दी शिकायत सीधे तौर ते रद्द कर दी अते कहा कि ट्रांसपोर्ट कंपनी यह गल साबित करन विच असफल रही है कि ड्राइवरां ने जानबूझ के अपने काम वाले घंटे वधा चढ़ा के पेश किए। इत्थे दसना बनदा है कि ट्रांसपोर्ट कंपनियां वालों जीपीएस ट्रैकिंग राही ट्रक दा इंजन स्टार्ट होने तो लैके इंजन बंद होने तक दा समा गिनन दा यतन किया जाता है। पर इन्हां मामलिਆਂ विच माइका कार्मडी ने कहा कि कंपनी नूं अपना दावा साबित करने लई साबित करना होएगा कि ड्राइवर ने एम्प्लॉयमेंट कंट्रैक्ट दीयां शर्तां दी उलंघना कीती, पर किसी भी मामले विच अजिहा ना हो सकिया। कंपनी का दोष सी कि उसके साबका ड्राइवर ने तय समय तो पहला रवाना होने ते देर नाल मंजिल ते पुजन बारे झूठे दावे किए। जीपीएस के आधार ते कंपनी वालों पेश दलीलां नाल असहमति जाहिर करदियां कार्मडी ने फैसले विच लिखा कि एक ड्राइवर की शिफ्ट उस वेले शुरू होंदी है जदों ट्रक का इंजन स्टार्ट हुंदा है ते इह उस वेले खत्म नहीं हुंदी जदों इंजन बंद कर दिता जांदा है। अमरीका दे अरकानसास सूबे विच एक प्राइवेट पार्टी दौरान हुई गोलाबारी विच 3 लोगों की मौत हो गई अते कई और जख्मी हो गए। जॉन्सबरो पुलिस ने एक फेसबुक पोस्ट विच कहा कि जदों अधिकारी एतवार सवेरे 5 बजे के करीब डाउनटाउन जॉन्सबरो विच पुजे तां उन्हां नूं घटना स्थान तो कई पीड़ित जख्मी हालत च मिले जिन्हां नूं गोलियां लगियां होईयां सन। पुलिस मुताबिक हमलावर दे जानकार एक आदमी अते एक औरत दी मौत हो गई। पुलिस ने दस्सिया कि घटना च हमलावर दी भी मौत हो गई। उन्हें दस्सिया कि एक होर औरत जख्मी हो गई है जो हमलावर दी जान पहचान वाली दसी जा रही है। पुलिस ने एतवार दोपहर नूं दस्सिया कि 3 होर लोग भी इस घटना विच जख्मी होए हन जिन्हां दा हमलावर नाल कोई संबंध नहीं है। गोलाबारी च जख्मी होए एक होर व्यक्ति नूं भी हस्पताल च दाखिल करवाया गया है। पुलिस ने अजे तक गोलाबारी के कारण जां हस्पताल विच दाखिल लोगों की हालत बारे कुछ नहीं किया है। मामले की जांच की जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुनिया विच एक वड्डी तबाही नूं रोकण विच भूमिका निभाई है। CNN दे दावे मुताबिक उसने रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन नूं यूक्रेन ते परमाणु हमला करन तो रोकिया सी। पीएम मोदी दे दखल तो बाद परमाणु युद्ध दा खतरा टल गया है। यह दावा यूक्रेन विच हो रही जंग विच भारत अते होर देशां वालों निभाई गई भूमिका बारे एक अमरीकी रिपोर्ट विच कीता गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दे दखल तो बाद रूस अते यूक्रेन विचाले परमाणु जंग दा खतरा टल सकदा है। यह दावा 2 चोटी दे अमरीकी अधिकारियों ने किया है। एक रिपोर्ट मुताबिक विच कहा गया है कि फरवरी 2022 विच शुरू हुईयां रूस अते यूक्रेन विचाले संघर्ष परमाणु युद्ध वाल वध रहा सी, पर दुनिया दे वड्डे नेतावां ने इस टकराव नूं टालण विच महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, जिस विच पीएम नरेंद्र मोदी दा नाम सब तो उपर है। रूस अते यूक्रेन विचाले संघर्ष 2 साल पुराना है। फरवरी 2022 विच शुरू हुए हिंसक संघर्ष अते डूंगे हो रहे मनुखी संकट दरमियान पिछले 24 महीनों विच परमाणु संघर्ष वल वध रहे इस युद्ध दीयां कई रिपोर्टां भी सामने आईयां। दोहां देशां विच रह रहे भारतीयां दी सुरक्षित वापसी जां उन्हां दी सुरक्षा लई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद कमान संभाली सी।
ਹੁਣ ਤੱਕ ਅਮਰੀਕੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਕਈ ਗਲੋਬਲ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀ ਸਰਗਰਮੀ ਕਾਰਨ ਪਰਮਾਣੂ ਯੁੱਧ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ 543 ਸੀਟਾਂ ਚੋਂ ਲਗਭਗ 300 ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਚੋਣ ਲੜੇਗੀ। ਇਸਨੇ 2019 ਚ 423 ਤੇ 2014 464 ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਚੋਣ ਲੜੀ ਸੀ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਚ ਅਸਫਲ ਰਹੀ। ਇਸ ਲਈ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਇਸ ਵਾਰ ਆਪਣੀ ਰਣਨੀਤੀ ਬਦਲ ਲਈ ਤੇ ਆਪਣੀ ਸਹਿਯੋਗੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੀ ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤਣ ਲਈ ਆਖਿਆ। ਜੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਾਰ ਰੂਮ ਤੋਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਕੋਈ ਸੰਕੇਤ ਹਨ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ 300 ਤੋਂ ਘੱਟ ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਚੋਣ ਲੜ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ यूपी लोक सभा ਦੀਆਂ 80 ਤੋਂ 67 ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਚੋਣ ਲੜੀ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਸੀਟ ਹੀ ਜਿੱਤ ਸਕੀ ਸੀ। ਇਸ ਵਾਰ ਉਹ ਸਿਰਫ 17 ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਹੀ ਚੋਣ ਲੜੇਗੀ। ਉਸ ਨੂੰ ਜੇਤੂ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 5 ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ 2019 ਚ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੀਆਂ 40 ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਚੋਣ ਲੜੀ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਸਿਰਫ 2 ਸੀਟਾਂ ਹੀ ਜਿੱਤ ਸਕੀ ਸੀ। ਇਸ ਵਾਰ ਕਾਂਗਰਸ ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਹਲਕਿਆਂ 'ਚ ਆਪਣੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਖੜੇ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਉਸ ਨੂੰ ਜਿੱਤਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਆਖਰੀ ਸਮੇਂ TMC ਦੀ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਨਾਲ ਗਠਜੋੜ ਨਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਐਡਜਸਟਮੈਂਟ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਘਟਨਾ ਚੱਕਰ ਅਧੀਨ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਆਪ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ, ਦਿੱਲੀ ਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਐਡਜਸਟਮੈਂਟ ਅਧੀਨ ਸੀਟਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ 2019 ਚ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਚ 25 ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਚੋਣ ਲੜੀ ਸੀ। ਇਸ ਵਾਰ ਉਹ MVA ਦੇ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸੀਟਾਂ ਦੇਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ 'ਚ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਵੱਧ ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਣ। ਉਹ ਤਮਿਲਨਾਡੂ, ਬਿਹਾਰ, ਕੇਰਲ ਤੇ ਝਾਰਖੰਡ 'ਚ ਵੀ ਗਠਜੋੜ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੇ ਓਡੀਸ਼ਾ ਵਰਗੇ ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਮਾੜਾ ਹਾਲ ਹੈ। ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਹਿਮਾਚਲ ਤੇ ਉੱਤਰਾਖੰਡ 'ਚ ਇਸ ਦੀਆਂ ਗੰਭੀਰ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹਨ। ਉੱਥੇ ਇਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ ਹੈ। ਆਸਾਮ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਉੱਤਰ ਪੂਰਬ 'ਚ ਲੜਾਈ ਲੜਨ 'ਚ ਗੰਭੀਰ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਤੇ ਕਰਨਾਟਕ 'ਚ ਆਪਣੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸੱਤਾ 'ਚ ਹੈ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਬਦਲਣ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਇਹ ਮੁਹਿੰਮ ਹੁਣ ਤੱਕ ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਪਰ ਹਾਲ ਹੀ 'ਚ ਪਾਲਾ ਬਦਲਣ ਵਾਲੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀ ਕਮਾਨ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਪਟਿਆਲਾ ਤੋਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਨੇਤਾ ਹਰਪਾਲ ਜਨੇਜਾ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਕੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਬੱਸੀ ਪਠਾਣਾ ਤੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ GP ਨੂੰ ਆਪ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੋਂ ਚਰਚਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਅਤੇ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਆਪ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਨੇਤਾ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਅਣਦੇਖੀ ਜਾਂ ਆਪਸੀ ਲੜਾਈ ਤੋਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ ਅਤੇ ਆਗਾਮੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਆਪਣਾ ਸਿਆਸੀ ਭਵਿੱਖ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਮੰਨੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀ ਉਪ ਚੋਣ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਆਪ ਆਪਣੇ ਕਿਸੇ ਵਿਧਾਇਕ ਜਾਂ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣ ਲੜਨ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਤ ਆਧਾਰ ਵਾਲੇ ਨਵੇਂ ਚਿਹਰਿਆਂ ਦੀ ਭਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪ ਵੱਲੋਂ ਜਲੰਧਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸੀਟ ਤੋਂ ਹੋਈ ਉਪ ਚੋਣ ਦੌਰਾਨ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਸੁਸ਼ੀਲ ਰਿੰਕੂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਕੇ ਟਿਕਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਬੱਸੀ ਪਠਾਣਾ ਤੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਜਿਸ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ GP ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣ ਦੌਰਾਨ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਟਿਕਟ ਦੇਣ ਦੀ ਚਰਚਾ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ GP ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੀ ਨਾਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਚੰਨੀ ਭਾਵੇਂ ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਟਿਕਟ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਪਾਰਟੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁਰਾਣੇ ਏਰੀਆ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਟਿਕਟ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੰਨੀ ਦੇ ਭਰਾ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਛੱਡ ਕੇ GP ਖਿਲਾਫ ਆਜ਼ਾਦ ਚੋਣ ਲੜ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ 36 ਦਾ ਆંકੜਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਰੇਲਵੇ ਟਰੈਕ ਤੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਧਰਨੇ ਕਾਰਨ ਰੇਲਵੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ 65 ਸਥਾਨਾਂ ਤੇ ਧਰਨੇ ਕਾਰਨ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਦੇ ਲੇਟ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਕੁਝ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਚਕਾਰ ਰਸਤੇ ਰੋਕ ਕੇ ਚਲਾਇਆ ਗਿਆ, ਕੁਝ ਨੂੰ ਟਰਮੀਨੇਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਕੁਝ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਥਾਨਾਂ ਤੇ ਰੇਲਵੇ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਮਾਮਲੇ ਵੀ ਦਰਜ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਨੇ। ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਦੁਪਹਿਰ 12 ਤੋਂ 4 ਵਜੇ ਤੱਕ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕਾਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਜਲੰਧਰ ਕੈਂਟ, ਧਨੋਵਾਲੀ ਫਾਟਕ ਅਤੇ ਮੋਗਾ ਧੁਰੀ ਵਿੱਚ ਰੇਲਵੇ ਟਰੈਕਾਂ ਤੇ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸਾਨੇਵਾਲ 'ਚ 12 ਵਜੇ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ SKM ਗੈਰ ਸਿਆਸੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦਿਲਬਾਗ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ 'ਚ ਲਗਭਗ 100 ਦੇ ਲਗਭਗ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਧਰਨਾ ਦੇ ਕੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ ਜੰਮ ਕੇ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ। ਮੁੱਲਾਂਪੁਰ 'ਚ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਧਰਨਾ ਦੇ ਕੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਜਿਉਂ 12 ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਰੇਲਵੇ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕਦਮ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। 12 ਵਜੇ ਤੋਂ 4 ਵਜੇ ਵਿਚਕਾਰ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਸ਼ਾਨੇ ਪੰਜਾਬ, ਅਜਮੇਰ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ, ਲਾਲਕੁਆ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ, ਦਾਦਰ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਦੋ ਯਾਤਰੀ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ, ਜਦਕਿ ਸਾਨੇਵਾਲ, ਮਾਲਵਾ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਨੂੰ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਰੁਕੀਆਂ ਤਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵੱਲੋਂ ਜਲੰਧਰ ਵੱਲ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਯਾਤਰੀ ਬੱਸਾਂ ਅਤੇ ਟੈਕਸੀਆਂ ਲਈ ਨਿਕਲ ਪਏ। ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਯਾਤਰੀ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੋਸ ਰਹੇ ਸਨ। ਕੁਝ ਯਾਤਰੀ ਗਰੁੱਪ ਬਣਾ ਕੇ ਟੈਕਸੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਲਈ ਰਵਾਨਾ ਹੋ ਗਏ, ਜਦਕਿ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਜੰਮੂ ਲਈ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸਮਾਂ ਬਿਤਾਉਣਾ ਪਿਆ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਮਹਿਲਾਵਾਂ, ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿਗੜੀ ਰਹੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਬਿਹਾਰ ਅਤੇ ਯੂਪੀ ਵੱਲ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਟ੍ਰੇਨਾਂ 'ਚ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਈ ਘੰਟਿਆਂ ਤੱਕ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨਾ ਪਿਆ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਰੇਲਵੇ ਕੰਪਲੈਕਸ ਅਤੇ ਵੇਟਿੰਗ ਹਾਲ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨਾਲ ਭਰ ਗਿਆ। ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਬੈਠਣ ਲਈ ਸਥਾਨ ਮਿਲਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਬੈਠ ਕੇ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕੀਤਾ। ਸਾਧਵੀ ਜਿੰਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਪੱਤਰਕਾਰ ਛਤਰਪਤੀ ਕਤਲ ਕੇਸ 'ਚ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਹੁਣ ਤੱਕ ਰੋਹਤਕ ਦੀ ਸੁਨਾਰਿਆ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਸਲਾਖਾਂ ਪਿੱਛੇ ਹੈ। DSS ਦਾ ਮੁਖੀ ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ 50 ਦਿਨ ਦੀ ਪੈਰੋਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਤਵਾਰ ਸ਼ਾਮ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਸਖਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਘੇਰੇ 'ਚ ਸੁਨਾਰਿਆ ਜੇਲ੍ਹ ਪਰਤਿਆ। 19 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ 50 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਪੈਰੋਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਪੈਰੋਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਸਵਾਲ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਪੈਰੋਲ ਨਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਪੈਰੋਲ ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਕਈ ਵਾਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਕਿ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਵਰਗੇ ਕਿੰਨੇ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਲੰਬੀ ਪੈਰੋਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ ਭਵਿੱਖ 'ਚ ਪੈਰੋਲ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਹਲਫਨਾਮਾ ਦਾਖਲ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਪਿਛੋਕੜ ਵਾਲੇ ਕਿੰਨੇ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਤੇ 3 ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਏ ਗਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲਾਭ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 11 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ। ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ ਪੈਰੋਲ ਮਿਲੀ ਸੀ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੇ ਸਵਾਲ ਉੱਠਦੇ ਰਹੇ ਸਨ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਨੂਪ ਚੰਦਰ ਪਾਂਡੇ ਦੀ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤੀ ਤੋਂ ਅਤੇ ਅਰੁਣ ਗੋਇਲ ਦੇ ਅਚਾਨਕ ਅਸਤੀਫੇ ਕਾਰਨ ਪੈਦਾ ਹੋਈਆਂ ਖਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਭਰਨ ਲਈ 15 ਮਾਰਚ ਤੱਕ 2 ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਗੋਇਲ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਸਵੇਰੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦ੍ਰੋਪਦੀ ਮੁਰਮੂ ਨੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਸਤੀਫਾ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਰਾਜੀਵ ਕੁਮਾਰ ਚੋਣ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਇਕਲੌਤੇ ਮੈਂਬਰ ਵਜੋਂ ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ। ਪਾਂਡੇ 14 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਹੋਏ ਸਨ। ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰੀ ਅਰਜੁਨ ਰਾਮ ਮੇਘਵਾਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਚ ਕਮੇਟੀ ਪਹਿਲਾਂ ਦੋਵਾਂ ਅਹੁਦਿਆਂ ਲਈ 5 ਨਾਵਾਂ ਦੇ 2 ਵੱਖਰੇ ਪੈਨਲ ਤਿਆਰ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਅਮਲਾ ਅਤੇ ਸਿਖਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਚੋਣ ਕਮੇਟੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਨੇਤਾ ਅਧੀਰ ਰੰਜਨ ਚੌਧਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। 2 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਨੂੰ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਜੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਲਈ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵੱਲੋਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ 13 ਜਾਂ 14 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ 15 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਗੋਇਲ ਦੇ ਅਸਤੀਫੇ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਵਾਲਾਂ ਤੇ ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਿੱਜੀ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਅਸਤੀਫਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇ। ਗੋਇਲ ਅਤੇ ਕੁਮਾਰ ਦਰਮਿਆਨ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਮਤਭੇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਅਟਕਲਾਂ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸੰਚਾਰ ਅਤੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗੋਇਲ ਦੁਆਰਾ ਕੋਈ ਅਸਹਿਮਤੀ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਗੋਇਲ, ਜਿਸ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਸਵੇਰੇ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਨੇ ਚੋਣ ਡਿਊਟੀ ਲਈ ਭਾਰਤ ਭਰ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਬਲਾਂ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤ ਅਤੇ ਆਵਾਜਾਈ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਅਤੇ ਰੇਲਵੇ ਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਅਹਿਮ ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹ ਗੋਇਲ ਪੰਜਾਬ ਕੇਡਰ ਦੇ 1985 ਬੈਂਚ ਦੇ IAS ਅਧਿਕਾਰੀ ਸਨ। ਉਹ ਨਵੰਬਰ 2022 ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸ਼ੋਕ ਲਵਾਸਾ ਨੇ ਅਗਸਤ 2020 ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਪਿਛਲੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤੇ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਸੰਬੰਧੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਲਏ ਫੈਸਲਿਆਂ ਤੇ ਅਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਮੌਸਮ ਮੁੜ ਕਰਵਟ ਲੈਂਦਾ ਹੋਇਆ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਹੁਣ ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਮੀਂਹ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਅਲਰਟ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ 13-14 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਮਾਝਾ ਅਤੇ ਦੁਆਬਾ ਦੇ ਕਈ ਇਲਾਕਿਆਂ 'ਚ ਭਾਰੀ ਮੀਂਹ ਪੈਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਜਤਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤੇਜ਼ ਹਨੇਰੀ ਅਤੇ ਤੂਫਾਨ ਦਾ ਅਲਰਟ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਯੈਲੋ ਅਲਰਟ ਐਲਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਹਨੇਰੀ, ਬਿਜਲੀ, ਤੂਫਾਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਜਤਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸਾਵਧਾਨ ਰਹਿਣ ਸੰਬੰਧੀ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ। ਮੌਸਮ 'ਚ ਆਈ ਇਸ ਤਬਦੀਲੀ ਕਾਰਨ
ਕਾਰਨ ਰਾਤ ਵੇਲੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਤਾਪਮਾਨ 'ਚ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਦਿਨ ਵੇਲੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਾਪਮਾਨ 'ਚ ਗਿਰਾਵਟ ਆਵੇਗੀ। ਇਸ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮੀਂਹ ਅਤੇ ਤੇਜ਼ ਹਵਾਵਾਂ ਕਾਰਨ ਫਸਲਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਪੱਕਣ ਕੰਢੇ ਆਈ ਹੋਈ ਫਸਲ ਡਿੱਗ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਸਰਗਰਮ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਪੱਛਮੀ ਗੜਬੜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਕਾਰਨ ਮੌਸਮ 'ਚ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਮੀਂਹ ਕਾਰਨ ਦਿਨ ਦਾ ਤਾਪਮਾਨ 3 ਤੋਂ 4 ਡਿਗਰੀ ਤੱਕ ਡਿੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਕੂਚ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚਾਲੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਬੀਤੀ ਦਿਨੀ ਰੇਲ ਰੋਕੋ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਮਗਰੋਂ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਸਰਵਨ ਸਿੰਘ ਪੰਦੇਰ ਦਾ ਬਿਆਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਰੇਲ ਰੋਕੋ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਸਫਲ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਭਾਜਪਾ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅੰਦੋਲਨ ਸਫਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਵਨ ਸਿੰਘ ਪੰਦੇਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੇ ਰੇਲ ਰੋਕੋ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਸਭ ਤੋਂ ਸਫਲ ਰਣਨੀਤੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਬੇਸ਼ੱਕ 70 ਤੋਂ ਵੱਧ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਲੱਖਾਂ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਜਿੱਥੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਭਾਰੀ ਪੁਲਿਸ ਫੋਰਸ ਅਤੇ 70,000 ਅਰਧਸੈਨਿਕ ਫੋਰਸ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਤਕਰੀਬਨ 5 ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਰੇਲਾਂ ਰੋਕੀਆਂ ਗਈਆਂ। 2 ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ 'ਚ ਵੀ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਰੇਲ ਜਾਮ ਕਰਨ 'ਚ ਸਫਲ ਹੋ ਗਏ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਵੀ ਰੇਲ ਜਾਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਰੇਲ ਜਾਮ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਾਊਥ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਰੇਲ ਜਾਮ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ। ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਹੋਈਆਂ। ਭਾਰਤ ਦੇ 6 ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰੇਲਵੇ ਜਾਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਅੱਗੇ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੱਲ ਜਾਂ ਪਰਸੋਂ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਵਾਂਗੇ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਦੋਵੇਂ ਫਾਰਮ ਅੱਗੇ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰਨਗੇ। ਉਸ ਬਾਰੇ ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਕੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਤੀਰਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਤੀ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਹਨ, ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਜਾਵਾਂਗੇ। ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ ਬਾਰੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਬੁਲੇਟਿਨ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ। ਨਮਸਕਾਰ।